नमस्कार खबरां दी बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणीਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कानफ्रेंसिंग राਹੀਂ भारतीय रिजर्व बैंक ਦੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 3 नਵੇਂ खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ कर रहे किसानों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले वरे मार्च तक देश में कौमी भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पिछली अकाली भाजपा सरकार दौरान किए गए बिजली खरीद समझौतियां ते होर बेनीमियां की विजिलेंस तो जांच करवाई जाएगी। दुबई च 14 नवंबर ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ RBI ਪ੍ਰਚੂਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। RBI ਪ੍ਰਚੂਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ सिस्टम च होर सुधार करना है। इस प्रोग्राम च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ते रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 3 नਵੇਂ खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ MSP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ MSP ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। केंद्रीय अमला ते जन शिकायतों बारे राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले वरे मार्च तक देश में कौमी भर्ती एजेंसी स्थापित की जाएगी जो भर्ती लिए सांझी योग्यता प्रीख्या संचालित करेगी। लखनऊ च जनतक प्रशासन के सरकारी अदारियां नूं मजबूत करने बारे करवाई गई खेतरी कानफ्रेंस च बोलदियां डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हरेक वड्डे जिले च प्रीख्या का घट्टो घट्ट एक केंद्र मुहैया कराउण की कोशिश कर रही है तां जो इच्छुक उम्मीदवारां विशेष तौर पर लड़कियां नूं प्रतियोगी प्रीख्यावां लई सफर ना करना पवे। उन्होंने कहा कि नौकरशाही का चेहरा बदल रहा है तो परिवर्तन की रफ्तार में वाधा हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्रोतां ते तालमेल नूं साझा करना हुण कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया। इस मौके उन्होंने उत्तर प्रदेश जिला पद्धरी चंगा प्रशासन सूचक अंक शुरू करने का ऐलान भी किया। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश रोजी रोटी सुधार लियाउण सरहदी खेतरां दे बुनियादी ढांचे की उसारी लई वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरदिम बागची ने नवीं दिल्ली च कहा है कि सरकार देश की सुरक्षा नूं प्रभावित करने वाली घटनावां ते लगातार नज़र बनाई हुई है और प्रभुता ते खेतरी अखंडता की राखी लई हर उपराला कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरहद के बुनियादी ढांचे नूं मजबूत किया जिस नाल स्थानक लोकां लई वधेरे जरूरी संपर्क मुहैया होया है। बागची ने कहा कि चीन ने कई सालों तो सरहदी खेतरां च अपनी निर्माण गतिविधियां जारी रखियां हुई ने जिन्हां चों खेतर भी शामिल ने जिन्हां उपर चीन ने नजायज़ ढंग नाल कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ना तो इस तरह के नजायज़ कब्जियां नूं स्वीकारिया ते ना ही चीन के नजायज़ दावियां नूं सही ठहराया है। China has undertaken construction activities in the past several years along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. Government has always conveyed its strong protest to such activities through diplomatic means and will continue to do so in the future.
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦਸਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦਸਤਕ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ 14 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲ ਮਕਤੂਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਰੋਬੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਹੌਕਸ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਈਟਸ ਅਤੇ UAE ਦੀਆਂ ਅਲ ਫੁਰਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਐਰੋਬੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ PM ਵਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ LSA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ DDG ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਵਾਣੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। DDG ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੇਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾਈਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਠ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਠ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ਦੁਬਈ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਪਰ 19ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਥਿਊ ਵੈਡ ਨੇ 3 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 176 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰੀ 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ T20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।